آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو خیر رمضان اور آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس شخصیت سے جس کا آپ نے ذکر کیا. بالکل کہتے ہیں نا کہ انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی پاکستانی طالبہ سے کرواتے ہیں جنہوں نے ACCA کے عالمی ٹاپرز میں اپنی جگہ بنا لی ہے. ہم بات کریں فاقیہ مقصود کی جن کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے ہے اور انہوں نے حال ہی میں ACCA کے ایڈوانس ٹیکس کے امتحان میں 99% جو نمبر ہے سکور کیا, گلوبل پرائز اپنے نام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جن کی بات کریں تو دسمبر 2020 میں فاقیہ ACCA کے مالیاتی انتظام امتحان میں نیشنل پوزیشن ہولڈر بھی تھی. فاقیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. فاقیہ ویلکم ٹو ایکسپریسو خیر رمضان ٹرانسمیشن. کیسی ہیں آپ؟ اور سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. کیسی ہیں آپ؟ آپ کو بہت بہت مبارکباد ٹاپ کرنے پر. کیسا لگ رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ. میں آپ ایک جو بات ہے صحیح وہ یہ کہ عزت جو ہے, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے. سب اللہ کا شکر ہے, جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. جب میرا نام پاکستان کے ساتھ اس طرح گلوبلی لیا جا رہا ہے, فیصل آباد کا نام لیا جا رہا ہے, تو مجھے بہت خوشی, بہت فخر محسوس ہوتا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ملک کو اس طرح سے ریپرزینٹ کر سک رہی ہوں ایک بہت پازیٹیو لائٹ میں. تو اللہ کا بہت شکر ہے. اس سے پہلے ہماری زارا نعیم سے ملاقات ایکسپریسو میں ہی ہوئی تھی جنہوں نے فائنینشل رپورٹنگ کے اندر ٹاپ کیا تھا ورلڈ وائڈ, اور آپ نے ایڈوانس ٹیکس کے اندر ٹاپ کر لیا. تو ایڈوانس ٹیکس تو بڑا مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے, بڑا ٹرکی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اکثر اس کی کیلکولیشن میں پریشان ہی رہتے ہیں. تو آپ نے تو نہ صرف اس میں بہت اچھی پرفارمنس دی بلکہ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ کیسے کر لیا آپ نے؟ اصل میں ٹیکس آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پروفیشنل ایگزام ہے ایک, اور موسٹلی اسٹوڈنٹس پریفر نہیں کرتے کہ وہ اسے کریں جیسے آپ نے کہا. جی. لیکن ٹیکس کی ایک بات یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس کو سمجھ پڑتا ہے. اس میں کوئی رٹا سسٹم نہیں چل سکتا. جب تک آپ ٹیکس لاز کو نہیں سمجھ رہے تو آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے. تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بس باقی تھوڑی سی لک بھی ہوتی ہے, لیکن موسٹلی محنت ہوتی ہے اور پریکٹس ہوتی ہے. تو فاقیہ آپ کو کس چیز نے اتنا موٹیویٹ کیا؟ کیونکہ آبویسلی جیسے عمران نے کہا اور آپ خود بھی بتا رہی ہیں کہ ایسا لوگ پریفر نہیں کرتے کہ اس سبجیکٹ کو اپنے ایگزام کا حصہ بنائیں یا اس میں ایگزام دیں. تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا؟ اصل میں نے ٹیکس پڑھا تھا فور دا فرسٹ ٹائم اپنی یونیورسٹی میں. تو وہاں پہ میں UK یونیورسٹی میں تھی تو ہمیں UK ٹیکس پڑھایا گیا. مجھے بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ لگا. ٹھیک ہے. میرے خیال سے کچھ انٹرنیٹ. اچھا, یہ ان جیسے جو بچے ہوتے ہیں, جو کہ میں نے خود ٹیکس پڑھا سیکنڈ فورتھ ایئر میں, تو مجھے پتا ہے ان جیسے بچوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کلاس میں. اور ہم وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان سے ٹائم مل جائے اور ہم سمجھ لیں, کیونکہ ہمیں وہ جو ہمارے دو سبجیکٹس کے ملا کے بھی اتنے مارکس نہیں بنتے یار, یہ بچے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. 100%. جی فاقیہ, آپ کی آواز اب آ رہی ہے. فاقیہ مکمل کیجیے گا. جی تو میں نے یونیورسٹی میں پڑھا تھا اصل میں, اور میری اس ٹائم پہ ٹیکس لیکچرر نے مجھے کہا تھا کہ تم میں کچھ پوٹینشیل ہے, تم اس طرح کے کویسچنز مجھ سے پوچھتی ہو, مجھے لگتا ہے جس طرح اس سبجیکٹ میں تمہارا سچ میں انٹرسٹ ہو. تو بس وہاں سے موٹیویشن ملی. کچھ موٹیویشن میرے فادر سے ملی, وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. تو بس اسی طرح سے ادھر اس طرف میرا مائنڈ ہوتا گیا. تو اچھا فاقیہ, بڑا دلچسپ اس میں پوائنٹ یہ کہ ایک تو پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس کلچر ہی نہیں ہے, اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں, جو صنعت کار ہیں, وہ آپ جیسے لوگوں کی سروسز اس لیے لیتے ہیں کہ ٹیکس کیسے بچا سکیں ہم, ٹیکس بچایا کیسے جائے. آپ اپنا بہتر مستقبل دیکھتی ہیں پاکستان جیسی معیشت میں؟ دیکھیں, صرف اپنا مستقبل نہیں دیکھا جاتا. جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں پورا ملک آ جاتا ہے, اس میں ہر پرسن افیکٹ ہوتا ہے. تو ایسی چیز میں آپ صرف اپنا نہیں دیکھ سکتے. ہاں میں آج اپنا ٹیکس بچا لوں گی, اپنے کلائنٹ کا بچا لوں گی, لیکن کل کو ملک کو, لوگوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. تو میں اس طرح سے نہیں, اس طرح کا کچھ بھی پرسیو نہیں کرنا چاہوں گی. مجھے کافی سارے کامنٹس آئے تھے کہ اس
को जो है अब लोग हायर करेंगे अपना टैक्स अवॉइडेंस के लिए, लेकिन मेरा मैसेज ये है कि प्लीज प्लीज आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आपका फर्ज बनता है अपना टैक्स पे करें ऑन टाइम, आप बचा के कहीं भी नहीं लेके जा रहे। ठीक हो गया, तो उसका परस्यू बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी। सही हो गया। वैसे 2-3 दफा तो हमारी हुकूमत ने भी मिनिस्ट्री दे दी कि काला धन सफेद कर लें। सो इस मुल्क के बारे में तो बात करेंगे तो ठीक लंबी है हो जाएगी। फाकिया, अब चूंकि मैं थोड़ा सा लाइट साइड पे आऊंगी, एसीसी नॉर्मली जो बच्चे या बच्चियां करते हैं वो हर वक्त या तो पढ़ते रहते हैं, हमने तो यही देखा है जितने इर्द गिर्द अपने लोग हैं। तो आपकी पढ़ाई के अलावा कोई एक्टिविटीज, कोई हॉबीज हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करती हैं? जी, मैं असल में मेरे दिन शुरू ही मेरी फेवरेट हॉबी से होता है। मैं पहले एक्सरसाइज करूंगी और फिर मैं योगा करती हूँ। तो उसका ये होता है कि बहुत कामिंग सा इफेक्ट होता है। तो सुबह सुबह जो आपका दिन है ना, वो एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव नोट पे जब शुरू होता है तो वो सारा दिन अच्छा गुजरता है, आपका मूड भी अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। उसके अलावा मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो मैं अक्सर जो है अपने आप को नॉवेल्स में और इस तरह से मसरूफ रखती हूँ। तो ये मेरे कुछ तो फाकिया, आपने जब टॉप किया, घर वालों का किस तरह का रिएक्शन था? अम्मा अब्बा बहन भाई किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया? मेरी एसीसी परस्यू जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर, मैं आपको बताया, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो ऑब्वियसली सारे बहुत खुश थे। और फिर इस तरह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फीमेल्स ने मेरी फैमिली में परस्यू अब आज तक नहीं की। बहनें मेरी छोटी हैं, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन। तो फिर वो एक सबने बहुत सपोर्ट किया, डिफरेंट सेलिब्रेशन होगी। हाँ ठीक है। आखिर में ये भी मैं पूछना चाहूंगा, मेरा बड़ा कंसर्न होता है आप जैसे जो स्टूडेंट्स हमारे सामने आते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में ब्रेन ड्रेन का बहुत प्रॉब्लम है। जब लोग प्रोफेशनली एक्सेल कर जाते हैं, पाकिस्तान छोड़ जाते हैं, और ओब्वियसली उनका राइट भी है, इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है। लेकिन आपके क्या इरादे हैं मुस्तकबिल में? क्या आप भी किसी बाहर के मुल्क में जाके काम करना चाहेंगी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहेंगी? इस पे क्या आपकी टेक है? देखिए, कोशिश तो मेरी यही है कि अभी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है 3 इयर्स का अपनी मेंबरशिप के लिए, तो मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान में रहूं, फैसलाबाद में रहूं खास तौर पे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फैसलाबाद में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको ज्वाइन करूं, उसमें एक्सपीरियंस गेन करूं। उसके बाद जो है आगे जो है वो फिर अल्लाह की मर्जी होती है, आपको कहाँ किधर जहाँ पहुंचना होता है वहां तो आपने पहुंच जाना होता है। लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। मैं अपने मुल्क में रह के, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स को आपको पता है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे मार्केट्स के अंदर। हम इस मार्केट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अगर हम मुल्क में रहेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तभी तो बिल्कुल। अच्छा फाकिया, एक आखिरी सवाल ये भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसमें लोगों के टैक्स न देने की एक बड़ी वजह यह है कि ये बड़ा एक मुश्किल है, बड़ा टेक्निकल है, लोगों को समझ नहीं आता और हमें पढ़ने में भी उतनी ही परेशानी होती है। इसलिए आपने कहा कि ये हम तो रट्टा पे चलते हैं, चूंकि टैक्स रट्टा पे नहीं चलता तो स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता, और इसीलिए हमें खुद भी नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं। इवन हम ज्यादा टैक्स हर साल देते हैं, क्लेम भी नहीं करते। तो इस सिस्टम में, स्ट्रक्चर में तब्दीली लाने के लिए भी कुछ तजावीज हैं आपकी बीइंग स्टूडेंट के? क्या तब्दीली इसमें लाई जा सकती है, आसानी कैसे लाई जा सकती है? देखिए, इसमें एक आइडिया जो मेरे दिमाग में आता है ना, वो यूके से इंस्पायर होके आता है। उन्होंने सारा टैक्स जो है ना वो डिजिटल कर दिया है। ऊपर से वहां पे जो उनका डिपार्टमेंट है वो हर वक्त ऑन कॉल मौजूद होता है। कोई भी ले पर्सन जिसने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कॉल करके किसी भी अपने इनकम से रिलेटेड कि जी मुझे ये इनकम आ रही है, इस सोर्स है, इसके ऊपर मैंने कैसे टैक्स पे करना है, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेके अपना ऑनलाइन फाइल करते हैं। उस पर स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है। तो हमारे यहाँ पे भी इदारों को चाहिए कि वो इसके ऊपर सोचें और जरा गौर व फिक्र करें कि ये, क्योंकि आजकल तो डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो अगर हम टैक्स को भी उसकी तरफ ले जाएं तो शायद हम भी जो है उसमें आसानी कर सकें लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फाकिया। और आज जाते जाते हम आपके नाम का मतलब जरूर पूछना चाहेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका, इसका नाम का मतलब क्या है? ये असल में अरबी का वर्ड है, कुरान पाक में सूरह रहमान में आता है कई बार। इसका मतलब है जन्नत का मेवा। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फाकिया। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से एक्सेल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। क्या मकसूद हमारे साथ मौजूद थी, एसीसी में उन्होंने टॉप किया है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ लिखें भी है ताकि आगे लोगों तक पहुंचे। और अभी आपको बताएं, हम अकाउंट्स में भी और टैक्स में भी जो चीजें पढ़ रही हैं वही पुराना निसाब है हमारा। हाँ, उसमें दुनिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर बहुत आगे जा चुकी है। नए नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। हमारे यहाँ
اب بھی بیچلرز لیول تک ایون ماسٹرز لیول تک بھی کتابوں کے اوپر پڑھایا جاتا ہے, ڈیجیٹل سافٹ ویئرز نہیں پڑھائے جاتے جن کا پریکٹیکل اس کا آئیڈیا بھی وہ خود بھی دے رہی تھی ہے کہ آگے فردر ہم اسٹرکچر میں پوری دنیا کے ڈیجیٹلائز اندر. کر ہاں. سکتے ہیں.